जय सियाराम विद्यार्थी मित्रों। धोरण 10 विषय गुजराती पाठ 18 भूखती भूंडी भीख प्रस्तुत नवलिका, जेमां आपणे आगळना विडियोमां थोड़ी घणी एना विषे वातो करी हती के અહીં दुष्काळनी वात जे है करवामां आवी छे अने पन्नालाल पटेलनी मानवीनी भवाई नामनी जे नवलकथा छे एमांथी आ पाठ लेवामां आवेलो छे। एमां के छप्पनियो दुष्काळ जे पड्यो हतो ए छप्पनिया दुष्काळनी वात ए मानवीनी भवाई नवलकथामां करवामां आवी छे अने ए ज नवलकथामांथी અહીં एक नवलकथा खंड जे छे ए नवलकथा खंड અહીં आपणने पाठ स्वरूपे जे छे धोरण 10 मां आपवामां आवेलो छे। आगळना विडियोमां आपणे लेखक परिचय विषे जोयुं तेमज पाठना थोड़ाक पेरेग्राफ विषे जोयुं हतुं के जेमां काळुजी जे टेक अने कई रीते पोतानुं जीवन वीतावे छे, केटला एने परिवारमां 7 થી 8 लोको रहे छे अने ए एवुं विचारे छे के जे लोको मृत्यु पाम्या छे ए तो भाग्यशाળી छे के नसीबदार छे के एमने आ दुख पण न वेठવું પડ્યું અને આ ભૂખ પણ ન વેઠવી પડે, એટલા માટે કાળુ જે છે એમને નસીબદાર ગણે છે। અને પછી એમના કાકાજી અને એની સાસુ જે છે એ અવસાન પામે છે, તેના થકી કાળુ મનોમન એવું વિચારે કે એને એક બાજુ खुशी पण थाय छे ने एक बाजू दुख पण थाय छे के जे मोटा लोको हता जे कंईक काम करी शके एवा तो एवा लोको कामना लोको जे छे ए तो मृत्यु पाम्या छे अने आ जेनुं काम नथी एवा नाना नाना बाळको जे ए जीवित रहे छे एनाथी एने थोडुं घणुं दुख पण थाय छे। अने बीजी बाजू के एना सासू अने एना काकाजी जे मृत्यु पामे एनाथी एने आ भूखमांथी आ भूखवटो भोगववाथी एनो छुटकारो थयो एनी एक खुशी पण एने थाय छे। अने कहे छे के अत्यारे वर्षोना वर्षो वीती गया तेम छतां पण जाणे के हजी पण वरसाद आवतो नथी, एना थकी ए एवुं विचारे के शुं के वरसाद रिसाई गयो छे के पछी एना पण पाणी पूरा थई गया छे के शुं, एवुं जे छे ए काळुं मनोमन विचारे छे। आगळ आपणे जोईए अषाढना आभला चोखा छट ढोर ढांखरने मानवी विनाना पाधरपट पेला खेतरो जोई ल्यो के अषाढ़ना आभला आभलू एटले के आकाश अने वादळ के आकाश में रहेला वादळ आभ जे छे आभ केवुं हतुं के अषाढ़ महीनो हतो, नहींतर तो शुं थाय सामान्य परिस्थिति में के अषाढ़ महीनो होय त्यारे तो वरसादनुं प्रमाण खूब ज वधारे होय छे के अषाढ़ना दिवसोमां आकाश क्यारेय ચોખ્ખું होतुं नथी के हमेशा वादळोथी घेरायेलुं होय छे। पण आ दुष्काळनी परिस्थितिमां अषाढ़ महीनो चालतो हतो तेम छतां पण के एक नानुं सरखुं वादळुं पण जोवा मळतुं न हतुं के आखुं आभामंडळ के आखुं आभ जे छे एकदम ચોખ્ખું छटादार हतुं। तेमज ढोर ढांखर एटले के पशु के गाय भैंस वगैरह बळद एवा ढोर तेमज मानवी विनाना अत्यारे गामना पादरो जे छे के क्यांय माणसो पण नथी जोवा मळता के क्यांय पशु पंखी ए पण जोवा नथी मळता, ए पण जाणे के बधा साव खालीखम खेतरो जे छे ए पड़ेला छे। दूर दूरनी क्षितिजो सुधी वादळानुं नाम निशान न हतुं के नाम निशान न होवुं एटले के एक पण वादळ जोवा मळतुं न हतुं ने दूर दूर क्षितिज एटले के आपणे दूर नजर करीए तो जाणे के दूर जोता एवुं लागे के ज्यां आकाश अने पृथ्वी जाणे के बंने एक थई जता होय एवुं जे आपणे देखाय एवो आभास जे थाय छे एने कहेवामां आवे छे क्षितिज। तो के दूर दूर सुधी के ज्यां सुधी आपणी नजर पहोंचे त्यां सुधी आपणे नजर करीए तो त्यां एटली नजरमां क्यांय पण एक नानुं सरखुं पण वादळुं जोवा मळतुं न हतुं। आवो जे छे दुष्काळनी कपरी परिस्थिति थई हती अने वरसाद आवशे एवी कोई पण जातनी संभावना अत्यारे અહીં देखाई रही न हती। ज्यारे तापतो अरे वैशाख जेठना तड़काए आ अषाढ़िया ताप आगळ तरणा तोले ज लागता हता के अत्यारे तड़को पण एवो पड़ी रह्यो हतो के सामान्य रीते उनाळाना दिवसोमां वैशाख महीनो होय तो ए वैशाख महीनामां तड़को जे छे के खूब ज पुष्कळ प्रमाणमां होय छे, पण ज्यारे अत्यारे आ दुष्काळनी परिस्थितिमां अषाढ़ महीनो चाले छे तेम छतां पण वैशाखना तड़काने पण जाणे के टूंका पाडे एवो भयंकर ताप एवी भयंकर गरमी अत्यारे पड़ी रही छे के वैशाखना तड़का आगळ तरणा तोले लागे के तरणा तोले एटले के डूंगर होय अने डूंगरनी अंदर एक घासनुं एक तणखલું होय अने तणखला आगळ डूंगर आगळ ए तणखलानुं कांई न आवे एवी ज रीते जाणे के आ अषाढ़ना तड़का आगळ तो वैशाख महीनाना तड़कानुं तो कांई न आवे एवो भयंकर ताप अत्यारे पड़ी रह्यो छे।
આ તરફ ડેગડિયાનું મહાજને વિચારમાં પડી ગયું. ધનવાળાઓએ મકાન ઉઠાવ્યા હતા ને ધાનવાળાઓએ હાના કરતા ગયા ને ઓછું વધતું ધીરતા ગયા. કે કાળું હવે કે લેખક આપણને જણાવતા કહે કે એક તરફ જ્યાં દુષ્કાળની પરિસ્થિતિ છે તો બીજી બાજુ ડેગડિયા નામનું જે ગામ હતું ત્યાં ઘણા બધા મહાજનો એટલે કે વણિક શેઠ લોકો રહેલા હતા. એ લોકોએ શું કર્યું હતું કે જેની પાસે ધન હતું, રૂપિયા હતા, એમણે પોતાના મકાન બનાવવાનું કે નવા મકાન ઉઠાવ્યા એટલે કે મકાન બનાવવાનું કામકાજ એમણે શરૂ કર્યું. જેનાથી શું થાય કે લોકો ત્યાં આવે અને ઓછી મજૂરી એનું કામ થાય અને લોકોને મજૂરી અને અનાજ મળી રહે. કે જેની પાસે પૈસા હતા એણે મકાનો નવા આવા કપરી પૈસે એમણે પોતાના મકાન બનાવવાનું શરૂ કર્યું. તો બીજી બાજુ જેમની પાસે ધાન એટલે કે અનાજ હતું એ લોકોએ પણ હાના કરતા કે ક્યારેક એવું કહે કે હા અમે થોડું ઘણું અનાજ આપીશું, ક્યારેક ના પાડી કે આમ હાના કરતાં પણ એમણે પણ જે છે પોતાના કોઠારો જે છે પ્રજાજનોને આપવાનું શરૂ કર્યું. કે થોડું ઘણું ધીરતા ગયા એટલે કે લોકોને આપતા ગયા. તો કોઈકને વળી સલાહ આપી, આ અંગ્રેજ સરકાર રેલ પથરાવે છે ને ધાન આલે છે, માટે જાઓ ત્યાં જો જીવવું હોય તો. કે એમાંથી કોઈ એક વ્યક્તિ એવી સલાહ આપે કે આજે અંગ્રેજ સરકાર કે અંગ્રેજ લોકો જે છે એ અત્યારે રેલના પાટા પાથરી રહી છે, કે રેલના પાટા પાથરવાનું કામ શરૂ છે અને ત્યાં જો તમારે જવું હોય તો ત્યાં જાઓ, કે ત્યાં જઈ અને કામ કરો અને બદલામાં જે સરકાર જે છે એમને ધાન એટલે કે અનાજ જે છે એ અનાજ આપી રહી છે. ડેગડિયામાં રહેલ માનવી અરે ધરાઈને ખાતા હતા એવા મહાજનોએ મરવા પડ્યા છે. કે અત્યારે કેવી પરિસ્થિતિ કે જે નાના અમથા માણસો કે ડેગડિયા એક પ્રખર કે એક ધનવાન ગામ હતું, સંપત્તિવાન ગામ હતું, પણ એ ગામમાં પણ જાણે કે અત્યારે જેમની પાસે જે નાના ગરીબ મજૂર વર્ગ હતો એ તો અત્યારે અનાજ ન હોવાને લીધે મૃત્યુ પામે છે, પણ ઘણા બધા એવા ધનવાન લોકો હતા જે પૈસાદાર હતા એવા લોકોની પાસે પણ અત્યારે અનાજ ખૂટી ગયું છે અને આ કપરી પરિસ્થિતિમાં એ પણ જાણે કે મરવા અત્યારે પડ્યા. કે એમાંથી ઘણા બધા ધનવાન લોકો પણ અત્યારે મહાજન લોકો પણ અત્યારે મૃત્યુ આગળ ચાલી રહ્યા છે. પછી એ તો અતિશય તાપને લીધે કે પરદેશમાંથી આવી પહોંચેલા ડેગડિયાના વતની સુંદરજી શેઠે કહ્યું એમય હોય આ ભૂખ્યા ખેડૂતોનો નિશાસો પડ્યો. કે લેખક અહીંયા એવું કહે કે ધનવાન લોકો શેના આધારે મૃત્યુ પામે, કે અથવા તો એ કારણ હોઈ શકે કે આ જે પ્રખર તાપ પડી રહ્યો છે અને આ તો ઉજળા લોકો કે અમે જે છાયામાં રહેતા લોકો એ આ અતિશય તાપ સહન નથી કરી શકતા, એને લીધે મૃત્યુ પામે છે. તો જે પરદેશથી એટલે કે જે વિદેશમાં જઈ અને આવેલા જે સુંદરજી શેઠ હતા એ સુંદરજી શેઠ તો એવું કહે કે આ કોઈ તાપ કે બીજું કોઈ કારણ નથી, આ તો શું છે કે દુઃખી ખેડૂતોનો નિશાસો છે. એટલે કે દુઃખી ખેડૂતો કે જેને જ્યારે આ ધનવાન લોકો પહેલાં ખેડૂતોનું કાંઈ દેખરેખ ન રાખી એના લીધે ખેડૂતોની હાય લાગી છે અને ખેડૂતોની હાયના લીધે જ અત્યારે આ ધનવાન લોકો જાણે કે મૃત્યુ પામી રહ્યા છે એવું સુંદરજી શેઠ માની રહ્યા છે. ગમે તેમ પણ ડેગડિયાના મહાજને સુંદરજી શેઠની વાત ધ્યાનથી સાંભળી. વરસાદ નહીં આવે તો આ પણ જેની પાસે ધન હશે એ નથી જીવવાના, ને આવશે તો આ જ માનવી એકનું અનેક ગણું પકવી આપવાના છે. આ પણ કંઈ હળ હાંકવા ઓછા જવાના છીએ. કે જે શેઠ લોકો હતા એ શેઠ લોકો સુંદરજી શેઠની વાત સ્વીકારે છે અને એ બધા શેઠ લોકો ધનિક લોકો એવું માને છે કે જો વરસાદ નહીં આવે તો આપણે પણ આપણી પાસે ભલે અત્યારે અનાજ છે પણ જો આમને આમ દુષ્કાળ વર્ષો સુધી પડ્યા કરશે તો આપણી પાસે પણ અનાજ ક્યાં સુધી રહેવાનું, કે આપણને કે આપણે પણ જીવતા રહેવાના નથી. અને જો કે કદાચ વરસાદ આવશે અને સારા વર્ષો થશે તો આના લોકો કે જેને અત્યારે આપણે અનાજ આપી રહ્યા છે જે આ ખેડૂતોને, આ ગરીબ લોકોને, એના એ ગરીબ લોકો ફરી પાછા ખેતી કામ કરશે અને ખેતીમાં અનાજ પકવશે અને એના એ જ માનવી, એના એ જ મનુષ્યો આપણને ફરી પાછું અનાજ આપવાના. કે આપણે પોતે તો ક્યારેય હળ હાંકવા જવાના નથી, કે આપણે ભલે અનાજનો સંગ્રહ કર્યો જ છે પણ એને ઉગાડનાર, એનું ઉત્પાદન મેળવનાર તો આ ગરીબ વર્ગ, આ ગરીબ લોકો, આ ખેડૂત લોકો જ છે. એટલે માટે કે જો આ કપરી પરિસ્થિતિમાં આપણે એને સાચવી લઈશું તો સારી પરિસ્થિતિ થતાં ફરી પાછા આપણા કોઠારો કે આપણું અનાજ જે છે આપણને ફરી પાછા એના એ લોકો આપણું અનાજ આપણને પરત મહેનત કરી અને ફરી પાછા આપણા કોઠારો ભરી દેશે.
ને ડેગડિયાના મહાજને કોઠારમાંથી ધાન કાઢી આપવાનું કબૂલ કર્યું. કિંમત પણ અડધી લીધી, અડધો ભાગ ધર્મમાં રાખ્યો. કે હવે પછી આ ડેગડિયાનું મહાજન એટલે કે જે ગરીબ અમીર લોકો હતા જેમની પાસે ધન હતું, આવા મહાજનોએ પછી શું કર્યું છે કે એ બધા કે ખરેખર ખેડૂતોને જ આપણે મદદ કરવી જોઈએ એવું માની અને આ ધનવાન લોકોએ પછી પોતાના જે કોઠારો કે જેમાં અનાજ સંગ્રહ કરવામાં આવેલું હતું એ કોઠારોમાંથી અનાજ બધા લોકોએ ખેડૂતોને આપવાનું કે આ ગરીબ લોકોને આપવાનું હવે શરૂ કર્યું. અને એની કિંમત કેવી હતી? એની કિંમત થતી હતી એને કરતાં અડધી કિંમત એમણે અડધા રૂપિયા લીધા અને અડધા ધર્માદા તરીકે, ધર્મ તરીકે એટલે કે મફતમાં ધર્મનું છે એમ માની અને અડધા અનાજના પૈસા ન લીધા. એ રીતે જે છે લોકોને અનાજ આપવાનું એમણે શરૂ કર્યું. જોકે શરૂમાં તો ધર્માદુ ખાનાર બહુ ઓછા નીકળ્યા, પણ દિવસે દિવસે સંખ્યા વધતી ચાલી. ભૂખે ટેકને ઠોકરે ચડાવી. એ લેખક કહે છે કે પહેલાં શરૂમાં શું હતું કે આ તો ધર્માદાનું છે, કે આ તો ધર્મના નામનું છે અને ધર્માદાનું આપણે ન ખાઈએ એવી ટેકવાળા લોકો, એટલે કે આ ધર્માદાનું હતું એટલે ધર્માદાનું ખાવાવાળા પહેલાં શરૂના દિવસોમાં તો ઓછા લોકો આવતા. પણ જેમ જેમ સમય વીતતો ગયો, વરસાદ આવવામાં વિલંબ થયો અને દુષ્કાળ વધતો ગયો, એમ પછી બધા લોકો કે જે ટેકવાળા લોકો હતા, નિયમવાળા, કે જે આપણે ધર્માદાનું નથી ખાવું એવા લોકોએ પછી પોતાની ટેક પણ જાણે કે છોડી અને જીવવા માટે થઈ અને જો જીવતા રહીશું તો ટેક તો ફરી પણ ચાલશે એવું માની અને પોતાની ટેક મૂકી અને ફરી પાછા એવા લોકો પણ જે કે ટેકવાળા લોકો હતા એ પણ જાણે કે પોતાની ટેક મૂકી અને આ ધર્માદાનું અનાજ લેવા માટે ત્યાં આવતા. અને જે છે કે આ અનાજ લેવાવાળાની સંખ્યા દિવસે ને દિવસે લોકો વધતા ગયા. કાળુને રાજુએ વિનવ્યો, તમે તો કહેતા હતા ને કે આ કોઠારોમાં આપણા ધાન છે. કે હવે અહીંયા જે છે અત્યાર સુધી લેખકે આપણને પરિસ્થિતિનું વર્ણન કર્યું. હવે નાયક અને નાયિકા વિશેનો સંવાદ શરૂ થાય અને રાજુ કે જે કાળુની પત્ની છે એ કાળુને હવે વિનવે છે કે ચાલો આપણે પણ અનાજ લેવા જઈએ. તો કાળુ જે છે ત્યાં જવાની ના પાડે છે. એટલા માટે રાજુ હવે ઉદાહરણ આપતા કહે છે કે તમે જ એવું કહેતા હતા કે આ જે શેઠ લોકોના કોઠારોમાં જે અનાજ છે એ તો આપણું પોતાનું જ પકવેલું અનાજ છે એવું તમે જ કહેતા હતા ને. તો કાળુ કહે છે તે આપણા જ છે ને. કે કાળુ કહે કે હા, કે હું પહેલાં પણ કહેતો ને અત્યારે પણ કહું છું કે એ અનાજ તો આપણું જ છે, કારણ કે એને આપણે જ ખેતી કામ કરીને અનાજ પકવ્યું હતું ને શેઠ લોકોને વેચ્યું હતું. એટલે માટે એ અનાજ તો ખરેખર તો એ અનાજ કોનું પકવેલું છે કે એ આપણું પોતાનું જ પકવેલું છે. તો પછી મહાજન આ લેશે ને લેવું છે એમાં શરમ શાની? તો પછી રાજુ કહે કે તો જો એ આપણું જ અનાજ હોય તો આ જે મહાજન લોકો કે અમીર લોકો એ લોકો આપણને અત્યારે અનાજ આપે છે અને આપણું જ છે અને આપણે લેવું છે, કે એમાં એટલા માટે કે તમે જો એ લેવાની ના પાડો છો તો કે આપણું જ છે અને આપણે લેવું જ છે, એમાં તમને શરમ શેની આવે છે કે શા માટે આપણે અનાજ ન લેવું? તો કાળુ કહે, ગણે એને તો ખરી જ ને આપણા જ છે એટલે તો ઉલટાની વધારે શરમ. આપણા ધાન ને તોય આપણે હાથ ધરવાનો, ભીખ માંગવાની? કે કાળુ કહે કે હા, કે તમે કે જે આને શરમ નથી માનતા એના માટે એમાં શરમ નથી, પણ જે લોકો ગણતરી કરે છે એ લોકો શું કહે કે ગણતરી કરીને અનાજ આપે છે માટે કે મને તો શરમ આવે જ છે અને મને તો દુઃખ લાગે છે, કારણ કે એ અનાજ આપણું પોતાનું છે તેમ છતાં પણ આપણે પોતાનું હોવા છતાં પણ એને હાથ લંબાવી ભીખ માંગી અને આપણે એ અનાજ લેવું એની પાસે, કે માટે જે છે કે મને એ માંગતા શરમ આવે છે, કે મને એ લાગતા થોડું દુઃખ થાય છે. તો રાજુ કહે છે, લો હેંડો એટલે કે ચાલવું. અહીં હેંડો તળપદો શબ્દ છે, એનો અર્થ થાય છે ચાલો. એવું બધું ગણ્યા વગર ઉઠો, નકર હુંય નથી જવાની. જાવ તો જેને તમારા સોગન છે. આ બે છોકરાય ભલે ભેગા મરી જતા. કે રાજુ જે છે કાળુ નથી આવતો અને આવવાની મનાઈ કરે છે અને જીદ પકડે છે, એના લીધે હવે રાજુ એને મનાવવા માટે થઈને કહે છે કે જો તમે નહીં ચાલો તો અમે પણ નહીં જઈએ, નકર એટલે કે નહીંતર, કે તો અમે પણ નહીં જઈએ, કે હું પણ ભલે ભૂખે મરી જાઉં અને આ જે નાના બે છોકરાઓ છે એ પણ ભલે ભૂખે મરી જતા, તેમ છતાં પણ કે તમે જો નહીં આવો તો અમે પણ નહીં જઈએ, એવી જે છે જીદ ત્યારે રાજુ કરે છે. લોચો વાળીને પડેલા કાળુએ ઉઠીએ જ છૂટકો થયો. એટલે કે લોચો વળીને જે કે તૂટિયું વળીને કાળુ અત્યારે પડ્યો હતો, કારણ કે એના પેટમાં
ભૂખના લીધે પેટમાં લોચા વળી રહ્યા હતા, પણ હવે રાજુની આ જે જીદ હતી પોતાની પત્નીની, અને પોતાની પત્ની એને અપાર એના ઉપર પ્રેમ હોવાને લીધે એની વાતને ટાળવાને બદલે એની વાતનો સ્વીકાર કરી અને કાળુ જે છે કે એને હવે ઊભું થયા વિના છૂટકો ન હતો. પણ એક શરતે, હું તારી સાથે આવું તો તે ભલે, બાકી હાથ તો નહીં જ ધરવાનો. કે કાળુ જે છે હવે રાજુની સાથે જવા માટે તૈયાર તો થઈ જશે, પણ એક શરત મૂકે છે કે એ શરત એવી મૂકતા કહે છે કે હું ભલે તમારી સાથે આવું તો છું, પણ હું મારો હાથ તો હું એમની આગળ લંબાવીશ નહીં જ, એવી જે છે કાળુ શરત મૂકે છે. તો રાજુ કહે છે, ન ધરતા તમારી વતી હું ધરીશ. પછી તો ખરું ને કે સારું, કે તમે હાથ ન લંબાવો હોય તો તમે ન લંબાવો, કે તમારા બદલાનો, તમારા વતી એટલે કે તમારા માટે થઈને હું હાથ લંબાવીશ અને તમે તમારો હાથ ન લંબાવશો, એવું જે છે રાજુ એ કાળુની શરત સ્વીકાર કરે છે. તો કાળુ કહે છે, અરે ગાંડી. કાળુની ઊંડી ઉતરી ગયેલી આંખોમાં બહાર નીકળી આવેલા જડબાના પેલા હાડકા ઉપર હાસ્ય જેવું કંઈ ફરી રહ્યું. બોલ્યો, આ 1.5 પાસેર ખીચડી જીવાડશે એમ તું માને છે? અરે 2 શેર આલે તોય મારું પેટ તો નથી ભરાવાનું. આગળ થતાં ઉમેર્યું, ને તું એમ જાણે છે કે વરસાદ આવવાનો જ છે? આ તો પ્રથમીનો પલ્લો એટલે કે પ્રલય થવા બેઠો છે. ભૂંડી નથી આપણા જીવનના કે નથી જીવવાના માજની, ત્યારે શું કામ ભૂંડી આ મરતી ઘડીએ કણબીના દીકરા પાસે હાથ ધરાવે છે? ના ના રાજુ, તું એકલી જા, હું તો નથી જ આવવાનો. ને એ થંભી ગયો. કે કાળુ ઊભો તો થાય છે, પણ ફરી પાછો એ રાજુને વિનતા કહે કે અરે ભૂંડી એટલે કે અરે ગાંડી, કે અરે કે શું, એમ કરતાં એની સ્થિતિ જે છે લેખકે અહીંયા દર્શાવી કે એની સ્થિતિ કેવી છે કે આંખો ઊંડી વહી ગઈ છે અને એનું મોઢું જે છે કે અતિશય ઘણા બધા દિવસોથી ભૂખના લીધે કંઈક ખાધું ન હોવાને લીધે એના હાડકાઓ જે છે ઉપસી આવે કે જડબાના એટલે કે એના મોઢાના હાડકાઓ દેખાઈ રહે, આવું એનું કપરી શરીર બની ગયું છે. તો એવો કપરો કાળુ કે હસ્યા વિના કરતાં મજાક કરવી છે, પણ મોઢા ઉપર હાસ્ય આવતું નથી, અને કહે કે જો શું તમે એવું માનો કે આજે 1.5 પાસેર એટલે કે 1 શેર અને 250 ગ્રામ એટલે કે 750 ગ્રામ જેટલું અનાજ જે આ લોકો આપણને ખીચડી આપે છે, તો શું આપણે એ ખીચડી ખાઈને જીવવાના જ છીએ? અને તમે લોકો એવું માનતા હોય કે થોડા દિવસો છે અને પછી વરસાદ આવી જાય, તો વરસાદ આવશે એવું મને અત્યારે કાંઈ દેખાઈ શકતું નથી. માટે કે આ તો ઠીક થોડા દિવસો પૂરતું આપણા દિવસો કપાય એટલું છે. માટે કે તમે જો એવું માનતા હોય કે વરસાદ આવી જશે અને આપણે જીવતા રહીશું, તો કે એ વાત શક્ય નથી, કે અત્યારે વરસાદ આવે એવી કોઈ પરિસ્થિતિ નથી. માટે કે શા માટે તું કે મને આ મરતી વખતે મારી ટેક જે હતી કે હું એક કણબીનો દીકરો છું અને મારો જે નિયમ હતો કે કોઈની આગળ હાથ ન લંબાવવો, તો કે શા માટે તું જીદ કરી અને મને હાથ લંબાવવા માટે મજબૂર કરે છે? કે આ તો પરિસ્થિતિ એવી છે કે એમાં આપણે તો નથી જીવવાના, પણ આ મહાજન લોકો જે છે એ પણ નથી જીવવાના, કારણ કે આ તો કુદરતનો પ્રલય જાણે કે થયો છે. પ્રથમીનો પ્રલય એટલે કે કુદરતનો પ્રલય, ત્યારે આ પૃથ્વીનો પ્રલય થવા બેઠો છે કે એમાં આપણે ક્યારેય જીવશું નહીં. માટે કે હું તો નહીં જ આવું. ફરી એમ કહે ને કાળુ ત્યાં ને ત્યાં થંભી જાય છે. દૂર દેખાતી પેલી દરિદ્ર નારાયણની લાંબી કતાર તરફ આંસુ વિહોણી રડતી આંખે તાકી રહો. દરિદ્ર નારાયણ એટલે કે ગરીબ લોકો, દરિદ્ર એટલે ગરીબ, કે ગરીબ લોકો કે કાળુ ત્યાં ઊભો રહે અને દૂર દૂર ઊભેલા જે આ ગરીબ લોકો કે જે અનાજ લેવા માટે આખી લાંબી લાઈનમાં ઊભા હતા, એ લાંબી લાઈનમાં કાળુ જે છે એને આંસુ વિહોણી આંખો એટલે કે દુઃખ ઘણું છે, પણ આંખમાં આંસુ પણ નથી આવતા, એટલું અપાર દુઃખ સાથે એ જે છે કે લાંબી ઊભેલી લાઈનને એ તાકી રહ્યો એટલે કે એને એ જોઈ રહ્યો હતો. સ્ત્રી પુરુષોના એ અર્ધનગ્ન હાડ પિંજરમાં પટેલ હતા ને બ્રાહ્મણોય હતા. કે કાળુ જે છે એ લાઈન જોવે છે તો એમાં ઉચ્ચ નીચનો ભેદભાવ અત્યારે જોવા મળતો નથી, કે એમાં બ્રાહ્મણ કે જે ઉચ્ચ કુળના લોકો ગણાય છે એ લોકો પણ હતા, તો સાથે સાથે પટેલ કે જે મજૂર વર્ગ ગરીબ ખેડૂત વર્ગ હતો એ ખેડૂત લોકો પણ એમાં ઘણા બધા એ લાઈનમાં એને જોવા મળે છે. અને બધાની પરિસ્થિતિ કેવી છે? હાડ પિંજર જેવી, એટલે કે એના શરીરમાં અત્યારે કંઈ હૃષ્ટપુષ્ટ જે પહેલાં દેખાતા હતા એ લોકોને લાંબા સમયથી કંઈ ખાધું નહીં, એના લીધે માત્ર એના શરીરમાં જાણે કે હાડકાં વધ્યા હોય એવું હાડ પિંજર જેવા એ બધાના શરીરો થઈ ગયા છે. કોઈ કોઈ વાણિયામાંથી પણ હતા. જ્યારે ઠાકરડાની તો
મોટી સંખ્યા હતી કે એમાં ઘણા લોકો બ્રાહ્મણ હતા, ઘણા પટેલો હતા, ઘણા વણિક લોકો એટલે કે વાણિય સમાજના લોકો પણ એમાં ઘણા બધા હતા. અને ઠાકરડાની તો મોટી સંખ્યા, ઠાકરડા એટલે કે નાના બાળકો, માલધારી લોકો એમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં હતા. ઘાટસી અને સિપાઈ હારમાં શેરભેર હતા, પણ એ બધામાંય જાજો ભાગ તો હતો ખેડૂતનો જ ને. કે કાળુ કહે કે આ બધી આખી લાઈનમાં કે કોઈ જ્ઞાતિ જાતિનો ભેદભાવ રહ્યો ન હતો, કે નાના મોટાનો ભેદભાવ નથી. અત્યારે ભૂખના લીધે બધા જે છે કે એક સાથે થઈ ગયા છે ને જે કાંઈ મળે છે એ બધું લેવા માટે તૈયાર થઈ ગયા. ભલે આ બધા લોકો લેવા માટે તો બધા સમાજ આવી રહ્યો છે, પણ એ બધામાં મોટામાં મોટો ભાગ તો આ અનાજમાં કોનો ગણાય છે? તો કે એ તો ખેડૂતનો જ ગણાય છે. કાળુના પગ જ જાણે જડાઈ ગયા. ભગવાનને જીવતો રાખવો હોય તો મોખાના છોડાય જ. કે કાળુના પગ થંભી ગયા અને મોખાના છેડા એટલે કે એની જે પાઘડીનું મોખું એનો છેડો હતો કે જો ભગવાનને મને જીવતો રાખવો હોય તો રાખે, પણ હું મારી લાજ તો જવા નહીં જ દઉં. એટલે કે મારો જે ન માંગવાનો જે નિયમ છે એ મારા નિયમમાં હું ભંગ ક્યારેય નહીં કરું. એમ કરી અને કાળુ ત્યાં ને ત્યાં ઊભો રહી જાય છે અને મનોમન પોતાના વિચારમાં એ અડગ રહે છે. તો રાજુ કહે, પણ મારી સાથે તો ચાલો, કે મને તમારે ભૂખે મારી નાખવી છે. તમારા આ બે શાળાઓનો તો વિચાર કરો. રાજુ કરગરતી રહી. કરગરવું એટલે કે વિનંતી કરવી. કે રાજુ કહે કે તમારે આમ ટેક રાખી અને તમે તો ભૂખે મરશો, પણ તમે મારી સાથે તો ચાલો, કે જો તમે નહીં હાલો તો હું પણ નહીં જાઉં. ને શું કે તમારે મને પણ તમારી સાથે ભૂખે મારી નાખવી છે. એમ કરીને પછી કહે કે મારો વિચાર ન કરો તો કાંઈ નહીં, પણ આજે તમારા નાના બે શાળા છે કે જે મારા ભાઈઓ છે એ પણ તમારી વાદે આમને આમ મરી જશે, કે એમને પણ શું તમારે મારી નાખવા છે. એવું જે છે એવી કાળુને રાજુ વિનંતી કરે છે. તો કાળુ એમને કહે છે, મારે વાદે તમે શું કામ મરો છો? લે હેઠ. અને વળી એણે પગ ઉપાડ્યો કે મારે વાદે એટલે કે મારા લીધે, કે મારે ખાતર તમે પણ શા માટે ત્યાં જવાનું બનાવો? તમે તો જાઓ, કે મારી કારણે મારા માટે થઈને તમે પણ શા માટે ભૂખે મરો છો? એમ કાળુ ઠપકો આપતા પછી એને પણ ખ્યાલ આવી જાય છે કે હું નહીં જઈશ તો આ લોકો જવાના નથી. માટે કાળુ પણ હવે ફરી પાછો ત્યાં જવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે અને કહે છે કે ચાલો હવે આપણે આગળ જઈએ. એમ કરી અને આગળ જવા માટે થઈ અને એ પગ ઉપાડે છે. અહીંયા સુધીને રાખીએ. બાકી આવતા વિડીયો લેક્ચરમાં હોમવર્કમાં જેટલું ચાલ્યું છે એમાં આવતા તળપદા અને અઘરા શબ્દોના અર્થ લખવા. જય સિયારામ.